Such a joy and a privilege to welcome each and every one of you this morning. இந்த காலை வேளையில உங்கள் எல்லாரையும் மத்தியிலும் இருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. It's a privilege to come in the presence of God. ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு முன்பாய் வருகிறது எப்பவும் ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்களாய் இருக்கிறோம். Amen. We are called to lift him up. இந்த காலை வேளையில அவரை உயர்த்த நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Amen. To praise him and honor this morning. அவரை துதிக்கவும் அவரை கனப்படுத்தவும் நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Amen. How many of you are ready to hear the word? எத்தனை பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்க? Amen. It's a joy to have Pastor Jeremy Mayer with us this morning. இந்த காலை வேளையில் நம்ம மத்தியில பாஸ்டர் ஜெரமி நம்ம மத்தியில இருக்கிறதுக்காய் கர்த்தருக்கு He ஸ்தோத்திரம். doesn't need any introduction, but he's been to us before. Amen. அவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை. அவர் நம்ம மத்தியில முன்பாக வந்திருக்கிறார். And it's a great man of God and a great friend of mine. அவர் கர்த்தருடைய தாசன், என்னுடைய நெருங்கின நண்பன். It's a great privilege to work with him and his team along for the God Loves You tour. God Loves You tour அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நாங்கள் ஊழியம் செய்கிறது மிகவும் ஸ்லாக்கியமாய் நான் கருதுகிறேன். Last few years it's been a great privilege to see many thousands and thousands of people coming to know the Lord. கடந்த வருடம் அதிகமான ஜனங்கள் ஆண்டவரை பெற்றுக்கொண்டு அவரை தெரிந்து கொள்ள இந்த God Loves டூர் பிரயோஜனமாய் இருந்தது. And especially it's a great joy to see the next generation, younger generation is coming to know the Lord through this great ministry. இந்த ஊழியத்தின் ஊடாக அடுத்து வருகிற சந்ததிகள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்கிறார்கள். அதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். Amen. Amen. So this morning I just want you to put your hands together and welcome Reverend Jeremy Mayer with us. இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் கரங்களை தட்டி ஜெரமி மேயர் அவர்களை வரவேற்போமா? ஆமென். Thank you so much. Great. Praise the Lord. It's wonderful to be with you this morning. உங்கள் மத்தியில இருப்பது ஒரு மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. And thank you for receiving me very much. நீங்கள் என்னை இங்கே அழைத்து வந்து உங்கள் மத்தியில இருப்பதற்காக நான் மிகவும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you, Pastor Satyarash. போதகருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். Thank you, VJ and the team, for the wonderful worship. Just really amazing and wonderful. Thank you. சகோதரர் விஜய் அவர்களும் அவருடைய குழுவினருக்கும் கூட நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I've certainly been blessed through it, and I pray that you have too. Thank you. நான் கூட இதன் மூலமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளேன். அதேபோல நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். I have a quick question for Josiah. ஜோஷாயாக்காக நான் ஒரு கேள்வி வைத்திருக்கிறேன். Is there a clicker, or will you just bring up the slides? Bring up the slides. Okay. So I would suggest when we get to them, you just bring up everything. Is that all right? And so it's wonderful to share with you about the God Loves You tour this morning. God Loves You tour இந்த நிகழ்வை குறித்து உங்கள் மத்தியிலே பேசுவது ஒரு மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். And we're going to look at the life of Andrew, one of Jesus' disciples. அந்திரேயாவினுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் இந்த நாளிலே தியானிக்க போகிறோம். But first we're going to watch a film. அதுக்கு முன்பதாக நாங்கள் ஒரு காணொளி ஒரு தொலைக்காட்சியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். That shows how the Lord has been at work through the God Loves You tour. எப்படி தேவன் இந்த God Loves You டூர் மூலமாக மக்களை தொடுகிறார், ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் இதன் மூலமாக பார்க்க போகிறோம். Great. Josiah, go for it. There is a temptation to be silent when it comes to the gospel of Jesus in the United Kingdom. The enemy of our souls hates the gospel, and he would love us to be quiet. We cannot be quiet. We live in a world in which many people are lost. We know where the answer to that lies. It lies with getting to know God for themselves through Jesus. I'm here to say to you tonight, God loves you. But we have a problem, and that problem is called sin, that we've all sinned against God. And the Bible says the wages of sin is death. That's the penalty. God had a plan. He sent his son, Jesus Christ, to this earth, and he went and he died and shed his blood on the cross
for you. Jesus Christ came to save you, but you've got to be willing to come to God through Christ. If you've never trusted Jesus Christ as your Savior, if you've never invited Him into your life, you can do that tonight. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. I felt that God was calling me to say, you have done wrong and it's okay, I forgive you and I love you. It was complete surrender. There is power in your name. It really hit home for me. My heart was beating out my chest. So I stormed down the stairs and I came straight to the front and asked for forgiveness. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe, yes we do. I don't want to go to heaven without my daughters. I saw hand of God touch them. That make me so happy. And I feel a big weight off my chest. I really do. Trust in you, Jesus. To God be the glory. So we praise God for every decision made in the last few years. கடந்த வருடங்களிலே நான் தேவன் எங்களுக்காய் செய்த காரியங்கள் அற்புதங்களை குறித்து நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். And this year we're going to be back at Excel London on the 21st of June. அதேபோல இந்த வருடமும் 21ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் எக்ஸல் லண்டனிலே இந்த காட்ஸ் லவ் யூ டூர் நடக்க உள்ளது. It is free. இது இலவசம். You don't need a ticket. உங்களுக்கு டிக்கெட் தேவையில்லை. You don't need to register. நீங்கள் இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் கூட பண்ண தேவையில்லை. But we do want you to bring a friend who doesn't yet know Jesus. ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பரை இதற்கு நீங்கள் அழைத்து வர வேண்டும். And we'll come on to that a bit more in a moment. கொஞ்ச நேரத்திலே நாங்கள் இதை பற்றி மேலதிகமாய் உங்களுக்கு நான் அறிவிப்பேன். This is a party for non-believers. இது யாருக்கென்று சொன்னால் தேவனை அறியாத ஜனங்களுக்காக நடக்க உள்ள இந்த நிகழ்வு. But we need the believers to bring their non-believing friends. ஆகவே நீங்கள் இதை நம்பினாதான் நீங்கள் தேவனை நம்பாத ஜனங்களை அறியாத ஜனங்களை இந்த நிகழ்வுக்கு கொண்டு வருவீர்கள். So let's first have a look at Jesus' personal mission statement. ஸோ நாங்கள் முதலாவதாக இயேசுவினுடைய தனிப்பட்ட அவருடைய பணியின் அறிக்கையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். From Luke 19:10. லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார். So we are being asked by Jesus to join him in the rescuing of the spiritually lost and dying people we know. நாங்களும் கூட இயேசுவோடு கூட இணைந்து இந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில் மரித்து போன ஜனங்களை மீட்கிற பணியில் நாங்கள் இணைந்து செயல்படவே இயேசு எங்களையும் உங்களையும் அழைக்கிறார். An Australian evangelist called Steve Jensen, ஆஸ்திரேலியன் இவாஞ்சலிஸ்ட் இப்படியாக சொல்லுகிறார். he said, to fail to care for the lost, அதாவது இழந்து போனவர்களை நாங்கள் பராமரிக்காமல் விட்டால், is to fail to care for the glory of God. அது என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் தேவனுடைய மகிமையை மேன்மைப்படுத்தாமல் ஒரு இழந்து போனவர்களாக காணப்படுவோம். It's our non-believing friends' eternal destiny that's at stake. ஸோ என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால் இந்த தேவனை அறியாத ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை ஆபத்திலே காணப்படுகிற ஒரு நிலைமையாக மாறும். Every believer is called to be an ambassador for Christ. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதிகளாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். We may not all be evangelists, ஒருவேளை நாங்க எல்லாருமே சுவிசேஷர்களாக இருக்க முடியாவிட்டாலும், but we are all called to share what we believe in with our friends. ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய நண்பர்கள் மத்தியில் நாங்கள் என்னத்தை விசுவாசிக்கிறோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையை சொல்லக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். But there's a problem.
ஆனாலும் கூட அதிலே ஒரு பிரச்சனை உண்டு. Josiah, next slide, please. Thank you. People cannot see their need for a savior. மனிதர்களுக்கு ஒன்று தெரியாமல் இருக்கிறது, காணாமல் இருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு ஒரு இரட்சகர் தேவை என்பதை. And they cannot see who that savior is. அந்த இரட்சகர் யார் என்பதை அவர்களால் காணக்கூடாத நிலைமையில் காணப்படுகிறார்கள். So 2 Corinthians 12 verse 4 reads, 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், 12ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். So the god of this world is the devil, the evil one. So இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன் யார் என்று சொன்னால் சாத்தான், பிசாசானவன். So and we're talking about the culture that we live in. நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய சுற்றியுள்ள எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பார்க்கலாம். The culture takes people away from the real God, who is the Lord Jesus Christ. இந்த கலாச்சாரம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையான மெய்யான தேவனிடத்தில் இருந்து எங்களை பிரித்து வேறொரு இடத்துக்கு காண்பிக்கிறது. When you think about our culture, you're not hearing through the news and through media all about Jesus. இந்த கலாச்சாரத்தில் இந்த நாட்களில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் கேட்கிற செய்திகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள செய்திகளை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனிடத்தில் நம்மை சாராதபடி ஆன செய்திகளையே நாம் கேட்கிறோம். But the world will share lots of other things with you. ஆனால் இந்த உலகமோ மற்ற காரியத்தை குறித்து எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. So the devil is on their team. He is with them. ஆகவே பிசாசு அவர்களுடைய அணியிலே காணப்படுகிறான். They don't understand their sinful nature. அவர்களுக்கு தங்களுடைய பாவ சுபாவம், அந்த வாழ்க்கை அறியாத நிலைமையிலே அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். Or their need of forgiveness. அது மாத்திரமல்ல, தங்களுக்கு மன்னிப்பு, பாவ மன்னிப்பு தேவை என்கிறது கூட அவர்கள் அறியாத வழியிலே இந்த உலகம் அவர்களை நடத்துகிறது. And they don't understand that Jesus is that savior. அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த இரட்சகர் என்பதை. They cannot see that a relationship with Jesus is the answer to their deepest needs. அவர்களுடைய ஆழமான தேவை இயேசு கிறிஸ்து தான் என்பதை அவர்கள் அறியாத நிலைமையில் இந்த உலகம் அவர்களை நடத்துகிறது. Both today and eternally. இன்றைக்கும் அது மாத்திரமல்ல நித்தியத்துக்கும் அப்படித்தான் இந்த உலகம் நடத்துகிறது. And next slide. Thanks, Josiah. So consider, for those of you who are believers, consider how you came to faith. விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் எப்படி தேவனுக்குள் வந்தீர்கள் என்பதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். Maybe the song Amazing Grace resonates with you. சில வேளைகளில் இந்த Amazing Grace என்கிற அந்த பாடல் கூட உங்களை அதை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியதா இருக்கும். I once was lost, but now I'm found. ஒரு நேரத்தில் நான் காணாமல் போனேன், இப்பொழுதோ நான் காணப்பட்டேன் என்கிற இந்த பாடல். I was blind, but now I see. முதலிலே நான் குருடனாய் காணப்பட்டேன், இப்பொழுதோ என் இருதய மனக்கண்கள் திறந்து காணக்கூடியதா இருக்கிறது. When you were seeking for something in your life, நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதை தேடுகிறீர்களோ, did you know what you were looking for? உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் என்னத்தை தேடுகிறீர்கள் என்று? Did you know what the answer was? அதனுடைய பதில் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Or who the answer is? இல்லாவிடின் யாரு அந்த பதில் என்று கூட உங்களுக்கு தெரியுமா? Well, for me, I only understood it when a friend pointed me to Jesus. ஆனா நான் எப்பொழுது அதை உணர்ந்தேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய நண்பன் இயேசுவுக்கு நேராக என்னை காண்பித்து கொடுத்த பொழுதுதான் நான் அதை அறிந்தேன். So we are called to point our non-believing friends to Jesus. அதே போலதான் தேவனை அறியாத நண்பர்களுக்கும் கூட இவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று காண்பிக்கிறவர்களாய் நானும் நீங்களும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Romans 10:13 to 15 is a helpful verse for us in this way. ரோமர் 10:13 வசனம், ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்ளுவார்கள்? அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்?
So when you came to faith, when you made a decision for Christ, நீங்கள் எப்பொழுது விசுவாசத்துக்குள் வந்தீர்களோ, எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்தீர்களோ, someone probably told you about Jesus. யாரோ ஒரு நபர் உங்களுக்கு இயேசுவை குறித்து காண்பித்து காட்டியிருப்பார். And for all our friends out there who don't know Jesus, ஆனால் வெளியே தேவனை அறியாத பல நண்பர்கள் காணப்படுகிறார்கள். if we don't tell them, they're not going to know. நீங்கள் அவர்களிடம் போய் இயேசுவை குறித்து சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு இயேசுவை அறியாமல் போய்விடும். And we're told that even those of us who share the good news, we have beautiful feet. அது மாத்திரம் நற்செய்தியை கொண்டு போகிற நாங்கள் கூட அருமையான பாதங்களை உடையவர்களாய் காணப்படுவோம். But how are they going to know unless someone tells them? எப்படி அவர்களுக்கு தெரிய வரும்? யாராவது ஒருவர் அவர்களுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தேவன் என்று அறிக்கை செய்யாவிட்டால்? I wonder who shared Jesus with you and encouraged you to come to church. நான் இப்பொழுது கூட நினைத்து பார்க்கிறேன், உங்களுக்கு யார் இயேசுவை குறித்து சொல்லி இங்கே உங்களை அழைத்து வந்தார்கள் என்று சொல்லி. And again, another verse here that's very helpful, 2 Corinthians 4, verses 1 to 2. இன்னொரு வசனம் மிகவும் முக்கியமான அருமையான வேத வசனம், 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்து போகிறதில்லை. வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்து தந்திரமாய் நடவாமலும் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷருடைய மனச்சாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமர் என்று விளங்க பண்ணுகிறோம். And first I want to say that it's only because God is merciful that we have this opportunity to share. நான் முதலாவதாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், நாங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து இரக்கம் பெற்ற படியால் தான் நாங்கள் தேவனை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல இலகுவாக இருக்கிறது. He is a God of love and a God of forgiveness. அவர்தான் அன்பு நிறைந்த தேவன், அதே போல மன்னிக்கிற தேவன். I think if most people knew how much they needed to be forgiven of, இப்பொழுது ஜனங்களுக்கு தேவன் எப்படி பாவ மன்னிப்பு அளிக்கிறார் என்று தெரிந்துவிட்டால், and they knew that Jesus was the one who could forgive them, அதே போல இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த பாவ மன்னிப்பை அளிப்பார் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொண்டால், then I believe they'd run to Jesus so quickly. அப்படி என்று சொன்னால் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் இயேசுவினிடத்தில் ஓடி வருவார்கள். They just don't understand it. ஆனால் அவர்களோ இயேசுவை அறியாது இருக்கிறார்கள். They can't see it. அது ஆதலால் அவர்களால் காண முடியாமல் இருக்கிறது. And we're called just to share about Jesus with them. நாங்கள் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் இயேசுவை குறித்து சொல்வதற்காகவே நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். It's not our job to convert them. எங்களுடைய வேலை அவர்களை மாற்றுவது அல்ல. The Holy Spirit will do that for us. Praise God. தேவ ஆவியானவரே அந்த மாற்றத்தை அந்த மனிதரிடத்தில் உண்டு பண்ண முடியும். But it is our job just to speak the truth plainly. ஆனால் உண்மையாகவே வெளிப்படையாக சத்தியத்தை அறிவிக்கத்தான் எங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார். That is what we're called to do. அதுக்காகத்தான் எங்களை அவர் அழைத்திருக்கிறார். And Josiah, thank you. If you go to the next slide. So in a way the pressure is off. இன்னொரு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அழுத்தம் எங்கள் மேல் காணப்படுகிறது, ஒரு விதமான அழுத்தம். When you look at 2 Corinthians 4 verses 5 to 6, 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4 to 6, தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். So we're not shouting about how we live our own lives. நாங்கள் மற்றவர்களிடம் நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் என்று அல்ல. I'm not here to say I am holier than anyone else. நான் இங்கே வந்து நான் எல்லாரையும் விட பரிசுத்தவான் என்று அறிக்கை செய்து பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அல்ல. I'm not preaching myself. நான் என்னை பற்றி பிரசங்கிக்கவும் வரவில்லை. But I'm pointing to Jesus who is the perfect one. நான் இயேசுவை காமித்து இவர்தான் மெய்யான ஒரு முழுமையான தேவன் என்பதை காண்பிக்கிறேன். He is the one who can forgive everyone's sins. அவர் மாத்திரமே எல்லாருடைய பாவங்களையும் மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் என்று காண்பிக்கிறேன். Those of us who can see that have had the light of Christ revealed in our hearts. யாருக்கெல்லாம் அது தெரிய வருகிறதோ அவர்கள் இயேசுவினுடைய ஒளியை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள்.
But many others are yet to have their blind eyes open to who he is. ஆனால் இன்னும் சில பேர்களுடைய மனக்கண்கள் குருடாகவே காணப்படுகிறது, இன்னும் அது திறக்கப்படவில்லை. And their need for a savior. ஆகவே அவர்களுக்கு இரட்சகர் தேவையாய் உள்ளார். We will experience rejection as we do this. இப்படி நாங்கள் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு நிராகரிப்பை நாங்கள் சந்திப்போம். But it's okay because we believe in it. ஆனால் அது ஓகே என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை நம்புறபடினால் அது ஓகே. And because Jesus is with us. ஏனென்று சொன்னால் இயேசு எங்களோடு கூட இருக்கிறார். In Luke 23, லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம், we learn about the three people who were on the cross. அதிலே நாங்கள் 3 பேர் சிலுவையிலே இருப்பதை நாங்கள் அதிலே பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தில். Jesus was in the middle and he died to save us. இயேசுவானவர் நடுவிலே இருக்கிறார், அவர் எங்களுக்காக சிலுவையிலே மரிக்கிறார். Then there was a thief who realized who Jesus was at the last minute. இன்னொரு திருடன் அங்கே காணப்படுகிறார், தன்னுடைய கடைசி தருணத்திலே இயேசு யார் என்பதை அவன் அறிகிறான். And he surrendered his life at that moment. அவனுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறான். And he was told he would be in paradise with Christ that day. அந்த நாளிலே நீ என்னுடனே கூட பரதேசியிலே இருப்பாய் என்று இயேசு அவனுக்கு அறிவிக்கிறார். And then there was Barabbas on the third cross who rejected Jesus. ஆனால் மூன்றாவது இடத்திலே இந்த இரண்டாவது திருடன் காணப்படுகிறான், அவன் இயேசுவை நிராகரித்தான். This is a picture of our world today. இதுதான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த உலகத்தின் ஒரு படமாய் இருக்கிறது, ஒரு சீனாய் இருக்கிறது, காட்சியாய் இருக்கிறது. There are those who receive Christ into their lives. சில பேர் இயேசுவை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த இரட்சகராக ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். And there are those who reject Christ. ஆனால் சில பேரோ இயேசுவை நிராகரிக்கிறார்கள். But he is still our Lord and Savior. ஆனால் தேவன் இயேசுவானவர் எப்பொழுதுமே எங்களுடைய ஆண்டவராகியும் இரட்சகராகவுமே காணப்படுகிறார். Luke 10 verse 2 says to us, லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், says the harvest is plentiful but the workers are few. அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம். Ask the Lord of the harvest therefore to send out the workers into his harvest field. ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். This means there are many people out there who are looking for something. இது என்னத்தை காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால், பல ஜனங்கள் இன்னும் தேவனிடத்தில் வர காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We are the workers. நாங்கள் அந்த வேலையாட்கள். It's our calling to share with them. எங்களுடைய அழைப்பு என்னவென்று சொன்னால் இயேசுவை அவர்களுக்கு காண்பிப்பதுதான். Jesus says in John 15:18. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே இயேசு இப்படி சொல்லுகிறார், If the world hates you, keep in mind that it hated me first. உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதுக்கு முன்னே என்னை பகைக்கிறது என்று அறியுங்கள். It's interesting, isn't it? You can talk to people about God. நீங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் போய் இயேசுவை குறித்து சொல்லலாம். And they may be okay. அவர்கள் அதை ஓகே என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்வார்கள். Then you mention Jesus. ஆனால் எப்பொழுது நீங்கள் இயேசு என்று சொல்கிறீர்களோ, and they get edgy and defensive. அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், தங்களை தாங்கள் ஒரு விலகுற ஒரு சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்படுவார்கள். But it's encouraging in Luke 10:6. லூக்கு 10ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, when Jesus sends out the 72 to go and share with others. இயேசு எப்பொழுது 72 சீஷர்களை அனுப்பி சுவிசேஷத்தை சொல்லும்படி அனுப்பும் பொழுது, he says if someone who promotes peace is there, யாரு சமாதான பாத்திரனால் அங்கே இருந்தால், your peace will rest on them. நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும். But if not, it will return to you. இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வரும். In other words, when we share the truth that we believe in with someone, நாங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சத்தியத்தை மற்றவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறோமோ, and by the way, when you share the truth, you are sowing seeds into their life. நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் இயேசுவை குறித்து பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் விதையை அவர்களுடைய இருதயத்தில் விதைக்கிறீர்கள். So even if they respond poorly, அந்த வேளையில் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு சரியான பதிலை கொடுக்காமல் போனாலும், it doesn't mean they haven't heard what you shared.
நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் அவர்கள் நீங்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை செவி கொடுக்கவில்லை என்று நினைத்து விட்டுறாதீர்கள். But Jesus says his peace will also return to you. அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய சமாதானம் திரும்பி உங்களிடத்திலே வரும். We know his mercies are new every morning. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காலை வேளையில் அவருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். Great is his faithfulness. அவருடைய உண்மை மிகவும் பெரிதா இருக்கிறது. A quick story. ஒரு கதை. So in 1954 Billy Graham came to Haringey. 1954 ஆண்டிலே பில்லி கிரஹாம் அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். He was going to come for 12 nights. ஹரோகேட்டுக்கு வந்தார். He was going to come for 12 nights. அவர் 12 ரா தங்கியிருந்தார். He stayed for 3 months. 3 மாதங்கள் அங்கிருந்தார். Night after night he preached the gospel every night. ஒவ்வொரு இரவும் அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து கொண்டு வந்தார். Haringey Arena was full every night. Haringey Arena ஒவ்வொரு இரவு வேளைகளிலும் எல்லாம் பல ஜனங்களால் நிறையப்பட்டு காணப்பட்டது. There was a bus driver bringing people up from Brighton to Haringey. பஸ் வண்டி ஓட்டுகிற நபர் ஒரு இடத்திலிருந்து இந்த ஹரகேட்டுக்கு கொண்டு வருவார் ஜனங்களை. Every night the people on the bus said, "Why don't you come in and hear Mr. Graham share the gospel?" அங்கிருந்து அந்த பஸ்ஸில் இருந்த ஜனங்கள் சொன்னார்கள் நீங்களே வரக்கூடாது இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து அவருடைய சுவிசேஷத்தை ஏன் கேட்க கூடாது. Every night he said, "No, I'm not coming." ஒவ்வொரு இரவும் அந்த பஸ் ஓட்டுநர் சொன்னார் நான் வர மாட்டேன் இந்த நிகழ்வுக்கு என்று சொல்லி. The more they asked him, இன்னும் அதிகமாய் இந்த ஜனங்கள் கேட்ட பொழுது the more he said no. அதிகமாய் அந்த பஸ் ஓட்டுநர் சொன்னார் நான் வர மாட்டேன் என்று சொன்னார். 10 years later the bus driver moved to Sydney, Australia. 10 வருடங்களுக்கு பின்பதாக சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சிட்னி என்கிற தேசத்துக்கு அந்த பஸ் டிரைவர் சென்றிருந்தார். And he continues to drive buses in Australia. அந்த தேசத்திலும் கூட அவர் தொடர்ந்து பஸ் ஓட்டி கொண்டு வந்தார். Reverend Billy Graham ends up going to Sydney for a big event. ரெவரண்ட் பில்லி கிராம் அவர்கள் சிட்னியிலும் கூட இந்த God Loves You டூரை செய்ய தீர்மானித்திருந்தார். And the people on the bus say to him, "Why don't you come in, Mr. Bus Driver?" அந்த பஸ்ஸில் இருந்த ஜனங்களும் கூட சொன்னார்கள் பஸ் ஓட்டுநரே நீங்களும் கூட ஏன் வரக்கூடாது இந்த நிகழ்வுக்கு என்று சொல்லி. He went in on the first night. அவர் முதலாம் இரவிலே இந்த பஸ் ஓட்டுநர் அந்த நிகழ்வுக்கு சென்றிருந்தார். He was the first person to receive Christ into his life. அவர்தான் முதல் மனிதன் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன். So we call those people on the bus, we call them Andrews. நாங்கள் அந்த பஸ்ஸில் இருந்த நபர்களை அந்திரேயா என்று அழைக்கிறோம். In the same way that Andrew invited his brother Simon Peter to meet with Jesus. எப்படி அந்திரேயா தன்னுடைய சகோதரனாகிய சீமோன் பேதுருவை இயேசு அண்டையில் கொண்டு வந்தாரோ those people were sowing into the bus driver's life. So இந்த பஸ்ஸில் இருந்த ஜனங்கள் இந்த பஸ் ஓட்டுநருக்கு என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய அந்த விதையை விதைத்தார்கள். So I would just keep going. Be encouraged. Don't be put off if someone it doesn't look as though they receive the message from you. உங்களுடைய செய்தியை யாராவது ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் கவலைப்படாதீர்கள். தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த தேவனுடைய செய்தியையும் அவருடைய அன்பையும் அவர்களுக்கு அறிவியுங்கள். Many people went to God Loves You tour events in the past. கடந்த காலத்திலே பல ஜனங்கள் இந்த God Loves You டூர் நிகழ்வுக்கு சென்றிருந்தார்கள். Many made a decision. பல பேர்கள் ஒரு தீர்மானத்தையும் கூட எடுத்திருந்தார்கள். Many didn't make a decision. ஆனா சில பேர் அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கவும் இல்லை. But someone else has sown into that person's life. என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் வேறொருவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த விதையை விதைக்கிறார். And then they have come to Christ. அதன் மூலமாக இயேசு வண்டியில் அவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டார்கள். So when I think about that bus driver story, நான் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த பஸ் ஓட்டுநருடைய கதையை நான் ஞாபகப்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் when we end up in glory, நாங்கள் எப்பொழுது தேவனுடைய மகிமையில் சேரும் பொழுது you'll be able to look around and go, gosh, even you made it. நாங்கள் அங்கிருந்த ஆட்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவோம் இவர் அங்கு வந்திருந்தவர் என்று சொல்லி. And at the time they didn't want to know. ஆனால் அந்த முதல் காலகட்டத்திலே அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபராய் இருந்திருப்பார்கள். Last year the Lord put a word on my heart about being humiliated. கடந்த நாட்களிலே என்னுடைய இருதயத்திலே
ஒரு விதமான எண்ணம் எனக்குள்ள ஏற்பட்டது. எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு தாழ்மையான ஒரு எண்ணம். We know Jesus had the most amazing victory on the cross. எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பெரிதான வெற்றியை இயேசு சிலுவையிலே பெற்றுக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி. But to those people who don't believe, they might look at him as foolish. ஆனால் யாரெல்லாம் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் என்ன நினைத்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இது ஒரு மூடத்தனம் என்று சொல்லி. And if we think about all that Jesus has done for us, ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக என்ன செய்தார் என்று நாங்கள் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம், I think the least that we can do is be a fool for him. நாங்கள் என்ன ஒன்று செய்ய முடியும் என்றால் அவருக்காக நாங்கள் மதியினர்களாய் காணப்படுவது ஒன்றுமே கிடையாது. And tell others about him. ஆனால் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு தொடர்ந்து இயேசுவை குறித்து சொல்ல வேண்டும். So thanks, Josiah. I wonder if you've heard about the quiet revival from the Bible Society research. இந்த பைபிள் சொசைட்டியின் உடைய அந்த ரிசர்ச்ல இந்த இதை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். ஒரு அமைதியான எழுப்புதல் என்கிற இந்த ஒரு ரிசர்ச். It tells us that in the evangelical and Pentecostal churches, இந்த evangelical பெந்தகோஸ்து சபைகளிலே church attendance is up 50% in the last 6 years. Isn't that amazing? கடந்த 6 வருடங்களாக 50% அதிகமாக சபையிலே ஜனங்கள் வருகிறார்கள் என்பது. Over 2 million more people are going to church than 6 years ago. அதேபோல 2 மில்லியனுக்கு மேலான ஜனங்கள் திருச்சபையிலே போகிறார்கள். இது 6 வருஷத்துக்கு பின்பதாக. And 16% of 18 to 24-year-olds are attending church. அதேபோல 16% ஜனங்கள் 18 இருந்து 24 வயசுக்கு உட்பட்ட ஜனங்கள் சபைக்கு செல்கிறார்கள். They are hungry for real truth. அவர்கள் உண்மையான இந்த சத்தியத்துக்கு மிகவும் ஒரு பசியுள்ள ஒரு தாகத்தோடு இருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Of all those decisions in the last 3 years in the God Loves You tour, அதேபோல இந்த God Loves You tourலே இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்ட அந்த தீர்மானம் 46% of those people who responded and made a decision 46% மக்கள் அங்கே வந்த மக்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Under the age of 25. அவர்கள் யாவரும் 25 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். So it's exciting. They are seeking. அது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாகிற ஒரு செய்தி. இன்னும் எங்களை அது உற்சாகப்படுத்துகிறது. And even now more men go to church than women. இந்த காலகட்டத்திலே பல ஆண்கள் திருச்சபைக்கு செல்கிறார்கள் பெண்களை விட. I'm looking around to see if that is true here. நான் இங்கே சுற்றிலும் பார்க்கிறேன் இது உண்மையா என்று சொல்லி. But it's exciting and encouraging, isn't it? More people are coming to church. இது ஆச்சரியமும் அது மாத்திரமல்ல உற்சாகப்படுத்துகிற காரணமா இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னும் அதிகமான ஜனங்கள் திருச்சபைக்கு வருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் இதன் மூலமாய் பார்க்கும் பொழுது. So let's have a think about I am Andrew. நாங்கள் இப்பொழுது நான் அந்திரியா என்கிற காரியத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். And I think what we're going to do is hand out some I am Andrew cards, if that's okay. நான் இப்பொழுது இந்த நான் அந்திரியா என்கிற அந்த அட்டையை உங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்க போகிறோம். And they're all in a box just down here. Vijay, great. So we're going to share scripture with you about I am Andrew. நாங்கள் வேத வசனத்தை பார்க்க உள்ளோம். அந்திரியாவினுடைய வசனம். And then we'll look at I am Andrew a little bit more. அதன் பின்பதாக நான் அந்திரியா என்கிற காரியத்தை குறித்து மேலதிகமாக பார்ப்போம். Oh, and brother, just to say, there are 2 types of card. There's the I am Andrew card, and then so there's an I am Andrew card, and then there should be a God Loves You tour card. That's right. அட்டைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. There's another one in there as well. Yeah, thank you. And you can have, we'll just give you one of each. That's great. Thank you. All right, so let's just listen to this scripture now about this helps us understand a little about Andrew. நாங்கள் இந்த வேத வசனத்தை வாசிப்போம். And this is from John 1:35 to 42. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம் தொடங்கி 42ஆம் வசனம் வரை. மறுநாளிலே யோவானும் அவனுடைய சீஷரில் 2 பேரும் நிற்கும் போது இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான். அவன் அப்படி சொன்னதை அவ்விரண்டு சீஷரும் கேட்டு இயேசுவுக்கு பின் சென்றார்கள். இயேசு திரும்பி அவர்கள் பின் செல்லுகிறதை கண்டு என்ன தேடுகிறீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள் ரபி
நீர் எங்கே தங்கி இருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். ரபி என்பதற்கு போதகரே என்று அர்த்தமாம். அவர் வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை கண்டு அன்றைய தினம் அவரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறைய 10 மணி வேளையாயிருந்தது. யோவான் சொன்னதை கேட்டு அவருக்கு பின் சென்ற 2 பேரில் ஒருவன் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனாகிய அந்திரேயாய் என்பவன். அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனைக் கண்டு மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான். மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தமாம். பின்பு அவனை இயேசுவினிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான். இயேசு அவனை பார்த்து, நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன், நீ கேபா என்னப்படுவாய் என்றார். கேபா என்பதற்கு பேதுரு என்று அர்த்தமாம். So you may ask, why are we looking at Andrew? நீங்கள் சில வேளையில் கேட்கலாம், ஏன் நாங்கள் அந்திரேயாவை குறித்து பார்க்கிறோம் என்று. And the first thing we'll say is because he was the one who introduced Simon Peter to Jesus. நீங்கள் சொல்லலாம், முதலாக சீமோன் பேதுருக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவித்தது இந்த அந்திரேயதான். But it's interesting when we look at Andrew's life. ஆனால் நாங்கள் அந்திரேயாவினுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்ப்போம் என்றால் ஒரு மிக ஆச்சரியமான வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது. We know he was one of Jesus's disciples. அவர் இயேசுவினுடைய ஒரு சீஷனாக காணப்படுகிறார். But Andrew was not known as a great teacher, அவர் ஒரு சிறந்த போதகராக காணப்படவில்லை. preacher or scholar. ஒரு சிறந்த பிரசங்கியாரவோ அல்லது வேதாகம அறிவியலாகவோ அவர் காணப்படவில்லை. And God never used him to write scripture. அதேபோல தேவன் அவரை தேவ வசனத்தை எழுதுவதற்கு கூட அவரை உபயோகிக்கவில்லை. His name Andrew is derived from the ancient Greek and means man, simply man. அந்திரேயா என்பது பழைய கிரேக்க பதத்திலே மனிதன் என்று அர்த்தமாம். Peter Marshall, who is a former chaplain to the US Senate, பீட்டர் மார்ஷல் என்பவர் ஒரு முந்திய ஒரு செனட் சபை உறுப்பினராக இருக்கிறார். he called him the saint of the rank and file. அவர் எப்படி அழைக்கிறார் என்று சொன்ன இந்த அந்திரேயாவை ஒரு பரிசுத்தவான் என்று அழைக்கிறார். And like the saint of the ordinary people. அதேபோல ஒரு சாதாரண ஒரு பரிசுத்தவானாக அவர் அழைக்கிறார். Andrew was not sharing his faith with others to glorify himself. இயேசுவை குறித்து மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லி தன்னை மகிமைப்படுத்த அவர் அறிவிக்கவில்லை. He was just happy to introduce others to Jesus. ஆனால் இயேசுவை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லி தான் சந்தோஷப்படுவதற்காக அதை செய்கிறார். So as we look to share our faith with others, நாங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் இயேசுவை குறித்து மற்றவர்களுக்கு பகிர நாங்கள் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம், it's not about what I can achieve through this. இதன் மூலமாக நான் என்னத்தை அடைவேன் என்பது அல்ல. But we're doing it for the sake of the other people we're sharing with. நாங்கள் இது எதற்காக செய்கிறோம் என்று சொன்னால் மற்றவர்களுக்கு அது பிரயோஜனமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி. And we're doing this to honor the Lord because this is what we're called to do. அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் தேவனை கனப்படுத்துவதற்காகவும் அவர் எங்களை இதற்காகவும் அழைத்திருக்கிறார் என்பதற்காகவுமே நாங்கள் இதை செய்கிறோம். You see, Andrew was less well known than some of the other disciples. நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்திரேயா மற்ற சீஷர்களை காட்டிலும் ஒரு தெரியப்பட்டவர் அல்ல. In John 1:40 it says that Andrew was referred to as Simon Peter's brother. நீங்கள் யோவான் 1:40 பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்திரேயா ஒரு சீமோன் பேதுருவுடைய சகோதரனாகவே காணப்பட்டார். But we must remember it was Andrew who brought Peter to Jesus. ஆனால் நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது, வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட சீமோன் பேதுரு அந்திரேயாவு மூலமாகத்தான் இயேசுவின் இடத்தில் வந்தார் என்று சொல்லி. So Andrew's witness is quite humbling. ஆகவே இந்த அந்திரேயாவினுடைய சாட்சி மிகவும் ஒரு தாழ்மையான சாட்சியாக காணப்படுகிறது. He didn't have the same influence that Peter had in the early church. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதி சபையிலே பேதுருவினுடைய அந்த செல்வாக்கு போல அந்திரேயாவுக்கு காணப்படவில்லை. But what would have happened if Andrew hadn't introduced Peter to Jesus? ஆனால் சிந்தித்து பாருங்கள், இந்த அந்திரேயா தன் சகோதரனுக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவிக்காமல் போயிருந்தால் என்ன ஆகி இருக்கும் என்று சொல்லி.
Peter was instrumental in the birth of the early church. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேதுரு தான் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டார் ஆதி சபையிலே ஒரு மிகவும் ஒரு வல்லமையான சபையை உருவாக்குவதற்கு. So when Andrew met Jesus, his first priority was to bring others to Jesus. அந்திரேயா எப்பொழுது இயேசுவை சந்தித்தாரோ அவருடைய முதலாவது முன்னுரிமையான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் மற்றவர்களை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வருவதுதான். And you know, in the scripture we heard, it says he knew that Jesus was the Messiah. நாங்கள் வாசித்த வேத வசனத்திலே பார்த்தோம் இயேசுதான் அந்த மேசியா என்று சொல்லி. We know that Jesus is the Messiah. எங்கள் யாவருக்கும் தெரியும் இயேசுதான் மேசியா என்று. Why wouldn't we want to introduce other people to him? சோ ஆகவே நாம் ஏன் மற்றவர்களுக்கு இவர்தான் மேசியா என்று அறிவிக்க கூடாது? But it takes intentionality. ஆனால் இது என்ன காரியம் என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களை அந்த ஒப்புவித்து முழுமையாக நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து. It's a choice and an active thing we choose to do. இது ஒரு தெரிவாக காணப்படுகிறது. நாங்கள் தெரிந்து அதை உணர்ந்து நாங்கள் இதை செய்ய வேண்டும். In the scripture we see how Jesus brought we see how Andrew brought a boy to Jesus. நாங்கள் வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம் எப்படி ஒரு சிறுவனை இயேசுவினிடத்தில் அந்திரேயா கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி. He brought Greek people to Jesus. அது மாத்திரமல்ல கிரேக்க ஜனங்களையும் கூட இயேசுவினிடத்தில் அந்திரேயா கொண்டு வந்தார். In fact, Andrew brought people from all walks of his life to Jesus. அது மாத்திரமல்ல தன்னை சுற்றியுள்ள வாழ்க்கையிலே சந்திக்கிற ஜனங்களை கூட இயேசுவின் அண்டையில் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. And if you think about your life, you will interact with a lot of different people. உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்களும் பல ஜனங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தித்து வருகிறீர்கள். And sometimes some of you will probably sit next door to people on a bus or on the train. அது மாத்திரமல்ல நீங்க பஸ்ஸிலே பிரயாணம் செய்யும் பொழுதோ இல்லது ட்ரெயினிலே பிரயாணம் செய்யும் பொழுதோ உங்கள் பக்கத்திலே முதியவர்களை கூட நீங்கள் காணலாம். Or you might be standing in a queue with people in front of you and behind you. அது மாத்திரமல்ல நீங்க கியூல நிற்கும் பொழுது முன்னாலும் பின்னாலும் கூட ஜனங்கள் இருப்பதை காணலாம். Your culture may be better than the British culture. உங்களுடைய கலாச்சாரம் பிரித்தானியாவுடைய கலாச்சாரத்தை விட வித்தியாசமாக இருக்கிறது. But the British are not very good at talking to other people they don't know. பிரித்தானிய மக்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் மற்றவர்களிடம் பேச கொஞ்சம் தயங்குவார்கள். But when you do talk to someone you don't know, நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் உங்களை அறியாத ஜனங்களோடு நீங்கள் பேசும் பொழுது they will be really surprised அவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள் and grateful. அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். If you do it in a loving way. நீங்கள் ஒரு அன்பான விதத்தில் அவர்களோடு பேசும் பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷப்படுவார்கள். And you never quite know what might be going on in that person's life. சில வேளைகள் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த நபரின் வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் கடந்து செல்கிறது என்று சொல்லி. Or where that conversation might go to. அந்த உரையாடல் எவ்வளவு தூரம் போகும் என்று கூட உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். And it's interesting when Jesus led people to believe in him. நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இயேசு எப்படி பல ஜனங்களை தன்னை நம்பத்தக்கதா எப்படி அவர் பேசினார் எப்படி அவர்களை அழைத்தார் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் வேதாகமத்தில். He engaged with everyone. அவர் எல்லாரும் கூட உரையாடினார் அவர்களோடு உறவு வைத்தார். And we might choose to say, okay, I can't go and talk to them. நீங்க சில வேளைகளில் சொல்லலாம் இந்த நபரோடு இந்த குழுவோடு என்னால் போய் பேச முடியாது என்று சொல்லி. Maybe they're beneath me. என்னன்னு சொல்ல அவர்கள் என்னை விட தாழ்வான ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி. Or I'm சொல்லி. above them. I look at it that way. நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் அவர்களோட மேன்மையாய் உயரமான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. With Jesus and Andrew there's no difference. ஆனால் இயேசுவினிடத்திலும் இந்த அந்திரேயாவினிடத்திலும் அப்படியான காரியங்கள் காணப்படவில்லை. I mean, I'm amazed he brought me into relationship with him. நான் மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறேன் எப்படி என்ன இயேசு வண்டையில் கொண்டு வந்தார்கள் என்று. No one is beyond his reach. அவருடைய உயரத்துக்கு நேராக யாருமே போக முடியாது. What else do we learn about Andrew? அது மாத்திரமல்ல அந்திரேயாவை குறித்து என்னென்ன காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். Andrew met Jesus through the witness of his friend John the Baptist. அந்திரேயா இயேசுவை எப்படி சந்தித்தார் என்று சொன்னால் தன்னுடைய நண்பனாகிய யோவான் ஸ்நானகன் மூலமாக அவருடைய சாட்சியின் மூலமாக இயேசுவை அந்திரேயா சந்தித்தார். And he believed John's witness because he was a respected friend. அந்திரேயா யோவானுடைய சாட்சியை நம்பினதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால்
அவர் ஒரு கனம் பொருந்திய மரியாதைக்குரிய நண்பன் என்ற ரீதியினால் We all have respected friends we can share with by God's எங்களுக்கும் grace. கூட மரியாதைக்குரிய நண்பர்கள் காணப்படுகிறார்கள். So God used a relational approach. இதிலே நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு உறவு நிறைந்த ஒரு முறைமையை அணுகுமுறையை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. As John led Andrew to Christ. யோவான் அந்திரேயாவை இயேசுவினிடத்தில் அழைத்து வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You know, 80% of those people who make a decision at a God Loves You tour event 80% ஜனங்கள் இந்த God Loves You டூரிலே தங்களை அர்ப்பணிக்கிற ஜனங்களை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் they've been brought by a friend. அவர்கள் யாராவது ஒரு நண்பர் மூலமாகத்தான் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகிறார்கள். So God uses relationships to draw people to him. தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த உறவுகள் மூலமாக ஜனங்களை இயேசுவின் அண்டையில் கொண்டு வருகிறார். And God used a redemptive analogy. So the one who saves, pointed to the one who saves. தேவன் என்ன செய்கிறார்னு சொன்னா ஒரு மீட்பு நிறைந்த ஒரு ஒப்புமையை இதில் பாவிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். When John referred to the Lamb of God. யோவான் ஸ்நானகன் இயேசுவை தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்கிறார். So the great difference is this lamb would take away the sins of the world. இதோட மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்று சொன்னால் இந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் உள்ள சகல பாவங்களையும் சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி. So we're now going to watch a short film now about being an Andrew. நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு சிறிய வீடியோவை பார்க்க உள்ளோம். And the question is, will you be an Andrew? இன்றைய நாளிலே கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த அந்திரேயாவா? Every day we pass through life connecting with people. What if we all just stopped and looked around? The Bible tells us about a man named Andrew. Andrew saw a mission opportunity close to home. He went to find his brother and he brought him to meet Jesus. Your mission field, like Andrew's, is where you live, work, or go to school. It's who you do life with. Andrew left us an example of how to do personal evangelism. We can all follow his example by reaching the world around us with the love of God. Andrew spent a whole day with Jesus before reaching out to others. And even though Jesus isn't here in a physical sense, we can speak to him through prayer. And we quickly discover that when we pray, God changes people. Andrew looked for ways to cultivate friendships with the people in his life. He brought his relative to Jesus, and he brought children to Jesus. Like Andrew, we can look forward and begin talking with each person we're praying for about attending church and a Graham Tour event. Hey man, how you doing? We can connect with them at the event. And afterwards, we can look after those that respond to Christ or begin to show an interest in the gospel. At all times and in all cultures, believers like you can be an Andrew. I am 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 Andrew. Will you commit to being an Andrew? So we really want to encourage you to think about and pray about being an Andrew. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஒரு அந்திரேயாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஜெபம் செய்ய உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Or maybe for the ladies to be an Andrea. பெண்கள் ஒரு அந்திரேயாவாக மாறுவதற்காக நான் ஜெபம் செய்கிறேன். So you all have, hopefully you all receive one of these cards. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த அட்டையை உங்கள் கைகளில் வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி. And on the back of the card it encourages us to pray for our non-believing friends. இந்த அட்டை என்ன சொல்கிறது என்றால் உங்களை இன்னும் உற்சாகப்படுத்துகிறது நீங்கள் யாருக்காவது ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி.
to talk with them and share something about our faith with them. அவர்களோடு தொடர்ந்து பேசி அவர்களுக்கு இயேசுவை குறித்து பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இந்த அட்டையில் நீங்கள் பார்க்கலாம். To invite them and bring them to the event or bring them to church. அது மாத்திரமல்ல, இந்த God Loves You டூருக்கு அவர்களை அழைத்து வரும்படியாகவும் அல்லது உங்களுடைய திருச்சபைக்கு அழைத்து வரும்படியாகவும் நீங்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள். And then to follow up with them afterwards. அது மாத்திரமல்ல, அவர்களை பின்தொடர் பணியிலே நீங்கள் அவர்களை தொடர்ந்து பராமரிப்பில் செல்லலாம். Can I say that thanks to your pastor? நான் போதகருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். The Billy Graham Evangelistic Association are providing 2 coaches for you to bring people. இந்த இவாஞ்சலிஸ்ட் நிகழ்வுக்கு 4 கோச்சஸை நாங்கள் 2 கோச்சை நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம். Now before you get too nervous. நீங்கள் நர்வஸ் ஆகும் முதல். So imagine the bus takes 50 people. ஒரு கோச் 50 பேர்களை எடுக்கும் என்று சொன்னால் we need 25 believers on there. அதிலே 25 விசுவாசிகளும் and 25 non-believers. மற்ற 25 அவிசுவாசிகளும் இருக்க வேண்டும். Some of you might be able to bring one person. சில பேர் நீங்கள் ஒருவரை மாத்திரமே கொண்டு வரக்கூடியதா இருக்கும். Which would be amazing. அது மிகவும் ஒரு சந்தோஷமான காரியம். Maybe the Lord will encourage some of you to bring maybe 3 of your friends come. ஆனா சில வேளைகளில் தேவன் உங்களை ஒருவருக்கு மேற்பட்ட நண்பர்களை அழைத்து கொண்டு வர கூட தேவன் உங்களுக்கு கிருபை தருவார். It doesn't matter how they come. எப்படி வருவார்கள் என்பது முக்கியமல்ல. But we say each one to bring one. ஆனால் ஒரு நபர் இன்னொரு தேவனை அறியாத நபரை கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டும், அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். To reach one. So ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். So please be in prayer about who you could invite. So நீங்க தொடர்ந்து ஜெபத்திலே தரித்திருங்கள் யாரை இந்த நிகழ்வுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி. On the bottom of the card on the back இந்த அட்டையின் கடைசி பகுதியிலே you can write someone's name in here who you're going to start praying for. நீங்க யாராவது நபருடைய பெயரை அதிலே எழுதலாம் அவருக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்க. And if the Lord is putting someone on your heart right now that you would like to try and have a conversation with, இப்பொழுது உங்களுடைய இதயத்திலே தேவன் யாரையாவது குறித்து பாரத்தை உங்களுடைய இதயத்திலே இந்த தருணத்தில் போடுவார் என்று சொன்னால், why don't you write their name in here now? And if go ahead. Sorry. ஏன் நீங்கள் அவர்களுடைய பெயரை இந்த தருணத்தில் இந்த அட்டையில் நீங்கள் எழுத கூடாது? And if he's not putting a name on your heart at the moment, that's okay. இப்பொழுது உங்கள் இதயத்திலே தேவன் அந்த நபருடைய பெயரை போடாவிட்டால், but maybe start praying about who and start praying to be ready to share with someone. ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள் யாரை நீங்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி. Maybe you haven't even met them yet. அந்த நபரை நீங்கள் இதுவரையில் சந்திக்காத நபராய் கூட அந்த நபர் இருக்கலாம். And then you can share one of these with them too that has the date and the event on and encourage them to come. நீங்கள் இந்த அட்டையை கூட அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அதிலே எந்த நேரம் எங்கே அது நடைபெறுகிறது என்று சொல்லி அதிலே எழுதி இந்த அட்டையை அவர்களிடம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். So we're just going to stop now and I'm going to pray for you and I'm going to pray for the people that are on your heart. நான் இந்த தருணத்திலே நான் ஜெபிக்க போறேன் உங்களுக்காகவும் உங்கள் இதயத்திலே தேவன் போட்ட அந்த நபருக்காகவும் நான் ஜெபிக்க போகிறேன். So Lord Jesus, we pray for your help. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உம்மிடத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் அப்பா. We pray for your Holy Spirit. அப்பா உம்முடைய தேவனுடைய ஆவியானவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. We pray for the friends that are on our hearts and on our cards. எங்களுடைய அட்டையிலும் எங்களுடைய இதயத்திலும் போடப்பட்ட அந்த நபருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. Lord, we pray that you would open a door for us to share with them. அப்பா நீங்க ஒரு வாசலை நீங்கள் திறந்து கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களை பற்றி அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாயப்பா. Lord, we pray for the courage and conviction of your Holy Spirit to speak into their lives. அப்பா தேவ ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் கிரியை செய்ய அவர்களுக்குள்ளே வர கர்த்தாவே பேச நீங்க ஒரு வாசலை திறந்து கொடுக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. Lord, we pray they be open to hearing what we share. அப்பா அவர்களுடைய இருதயம் அப்பா திறந்து கொடுக்கத்தக்கதான அந்த தன்மையை அவர்களுக்குள்ளே போட அப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, help us to listen to what they say. அதேபோல அப்பா அவர்கள் ஆண்டவரை பேசும் பொழுது அதை நாங்கள் செவி கொடுக்கத்தக்கதான அந்த தன்மையை எங்களுக்குள்ளே ஆண்டவரை விதைக்க வேண்டுகிறோம் அப்பா.
Help us to share with gentleness and respect. அப்பா மரியாதையோடும் அப்பா ஒரு தாழ்மையோடும் அப்பா உம்மை பற்றி அவர்களுக்கு அறிய சொல்ல அப்பா அப்படிப்பட்ட அந்த இருதயத்தை எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Help us to speak the truth plainly. அப்பா உண்மையை வெளிப்படையாக பேச எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. And Lord, we pray your Holy Spirit would move in their hearts. அப்பா நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் தேவ ஆவியானவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்வார் என்று சொல்லி. Thank you, Jesus, for helping us in this way. இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதற்காக. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. Amen. Pastor, if I go on too long, will you stop me? Would that be okay? All right, we're not far off now. So please be praying. Please be an Andrew and own this for yourself. தயவு செய்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். இதை உங்களுக்கென்று ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு அந்திரியாவாக மாறி உங்களையே நீங்கள் தயார்படுத்தி ஜெபத்திலே தரித்திருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். This is a way we often pray that you may find helper. We call it the 3 open prayer. இது மூன்று விதமாய் மூன்று காரியங்கள் அடங்கிய ஒரு ஜெபமாக நாங்கள் இதை ஜெபிக்கிறோம். Lord, open a door so that I can share with someone. ஆண்டவரே ஒரு திறந்த வாசலை எங்களுக்கு கொடுங்க நாங்க மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க அவர்களை சந்திக்க அவர்களை அழைத்து கொண்டு வர. Lord, open their hearts so they might receive what I share, even if they don't acknowledge that. ஆண்டவரே மற்றவர்களுடைய இருதயத்தை கூட திறந்து கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். என்னன்னு சொன்னால் உம்மை பற்றி நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது உம்மை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான அந்த இருதயத்தை நீங்கள் அவர்களுக்கு திறந்து கொடுக்கும்படியாய் செய்யுங்கப்பா. And Lord, open my mouth that I will share the true gospel. அதே போல ஆண்டவரே என்னுடைய வாயின் கதவுகளை திறந்து கொடுங்கப்பா உங்களை பற்றி உங்களுடைய சுவிசேஷத்தை நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல. Because you might be tempted to try and make it more attractive for them. நீங்க சில வேளைகளை அவர்களுக்கு திருப்தி அடையத்தக்கதாக அழகாக சில நேரத்து சுவிசேஷத்தை சொல்ல ஆசைப்படுவீர்கள். But tell them what you believe and know is true because there's Holy Spirit power in the gospel. தேவ ஆவியானவரோட வல்லமை சுவிசேஷத்தில் உள்ளதால் நீங்கள் எது உண்மையோ அதை வெளிப்படையாக உங்களுடைய சாட்சியை கொண்டு அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். In the book of Colossians, chapter 4, verses 3 to 6, a really helpful prayer that Paul prayed. கொலோசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 3 to 6 வசனங்கள் ஒரு மிகவும் வல்லமையான ஒரு ஜெபம். கிறிஸ்துவனுடைய ரகசியத்தின் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த ரகசியத்தை குறித்து பேச வேண்டிய பிரகாரமாய் பேசி அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு திருவசனம் செல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோசனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவனவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக. So that is a helpful prayer that you can pray for yourself as you come to share with others. இது ஒரு ஜெபம் உங்களுக்காக நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஜெபித்து இதன் மூலமாக நீங்கள் பலனடைந்து மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க இந்த ஜெபம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். A few things to keep in mind as you share. சில காரியங்களை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ளும்படியாக சிலவற்றை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன். Share with your own story in mind, your own testimony. உங்களுடைய சொந்த சாட்சியையும் உங்களுடைய சொந்த கதையையும் அவர்களுக்கு சொல்லி சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள். Your story may be very helpful for someone else to hear. உங்களுடைய கதை மற்றவர்களுக்கு தேவனண்டையில் கொண்டு வர மிகவும் ஒரு இலகுவாய் இருக்கும். You're not the same as you used to be before Christ came into your life. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து வர முன்பதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கையாய் காணப்பட்டதா இருக்கும். But he is so helpful in how you live your life now. ஆனா இப்பொழுது தேவன் உங்களுக்கு எவ்வளவா உதவி செய்து இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய சாட்சியின் மூலமாய் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். And the reasons you share for that will help someone else who doesn't yet know Jesus. நீங்க என்னென்ன காரியத்தை அவர்களுக்கு சொல்கிற அந்த காரியங்கள் மற்றவர்கள் இயேசு அண்டையில் வருவதற்கும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அது உதவியாய் இருக்கும்.
Pray for open doors, as we've just shared. அதே போல நீங்க திறந்த வாசலுக்காக தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். Remember, you're presenting a relationship with Jesus. மறந்து போக வேண்டாம், நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உறவை காண்பிக்கிறீர்கள் என்பதை எப்பொழுதுமே மறந்து போகக்கூடாது. You have a relationship with the Messiah. நீங்கள் மேசியாவோடு ஒரு உறவை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்களும் மறந்து With விடக்கூடாது. the Savior of the world. அவர்தான் இந்த உலகத்தின் இரட்சகர். When you think about it, that is amazing. நீங்கள் அதெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறீர்களோ எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியமாய் அது இருக்கிறது. Emphasize God's love. John 3:16 says, God so loved the world. தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை வலியுறுத்தி சொல்லுங்கள். தேவன் எவ்வளவா இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்கிறதை மறுபடியும் வலியுறுத்தி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். Keep your message, keep it simple. உங்களுடைய அந்த செய்தியை மிகவும் சுருக்கமாய் ஒரு இலகுவான ஒரு லேசானதாய் ஒரு செய்தியாய் அவர்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுங்கள். You don't need to know all the answers to start having a conversation. உங்களை ஒரு உரையாடலை நீங்கள் தொடங்கும் போது உங்களுக்கு எல்லா பதில்களும் தெரியும் என்ற ரீதியில் அவர்களோடு அணுகாதீர்கள். If they ask you a difficult question, you can go away and find out the answer and then meet up with them again. அவர்கள் உங்களிடத்தில் ஒரு கடினமான கேள்வியை கேட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டு வந்து அதை அறிந்த பின்பு அவர்களிடம் மறுபடியும் போய் ஒரு உரையாடலை ஏற்படுத்தி அவர்களோடு இதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். And listen first. எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். You know, people don't care how much you know until they know how much you care. மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்கு வசனம் தெரியுமோ மற்ற இதுகள் தெரியுமோ என்பது அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் அவர்களை நீங்கள் எவ்வளவு கவனமாய் பராமரிக்கிறீர்கள், எவ்வளவு கவனமாய் அவர்களை நீங்கள் போறீர்கள், சந்திக்கிறீர்கள், அவர்களோடு உரையாடுகிறீர்கள் என்பதுதான் அவர்களுக்கு முக்கியம். Just a couple of things on this next slide, and I want to try and draw us to a close in a moment. But just remember for you who Jesus is. நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாரு இயேசு என்று சொல்லி. He is the perfect one that you are pointing them to. அவர்தான் பரிபூரணமான தேவன், அவரை தான் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கிறீர்கள். And he is your savior, and he can be their savior. அவர்தான் இரட்சகர், அதுதான் அவரேதான் மற்றவர்களுக்கும் இரட்சகராய் இருக்கிறார். And just remember what he does. அது மாத்திரமல்ல, அவர் என்ன செய்கிறார், என்ன அவருடைய கிரியை என்பதையும் நீங்கள் மறந்துவிட போகக்கூடாது. He can save them from their sin. அவர் மற்றவர்களுடைய பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கக்கூடிய தேவன் அவர்தான் என்பதையும் நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. He is the one who can heal them. அவர்தான் மற்றவர்களை சுகமாக்குகிற தெய்வம். He is the giver of eternal life. அது மாத்திரமல்ல, நித்திய ஜீவனை அளிக்கிற தேவனும் அவர்தான். So point people to him. ஆகவே நீங்கள் எப்பொழுதும் இயேசுவை காண்பித்துக் கொடுக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். A couple of questions you could ask that are open questions. உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு கேள்வி செஷன் ஒன்றை வைக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்விகள். So who do you think Jesus was or is? யாரு இந்த இயேசு? யார் அவர்? Because they can't say yes or no to that. யாருமே அதற்கு சரி பிழை என்று சொல்ல முடியாது. But be ready to share who he is for you. ஆனா எப்பொழுதுமே நீங்க தயாராக இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதுமே நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யார் உங்களுக்கு இயேசு என்று சொல்லி. And then you could ask them, what do you believe in? அதேபோல நீங்க அவர்களிடத்தில் கேட்கலாம், நீங்கள் என்னத்தை நம்புகிறீர்கள், என்னத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி. And be ready to share what you believe and why. அப்பொழுது நீங்கள் சொல்லலாம், நீங்கள் என்னத்தை நம்புகிறீர்கள், நீங்கள் என்னத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர் உரையாடலை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். Okay, I think we've almost said enough. There is more here which I will leave with the pastor, but maybe Josiah, if you could go to the last slide. Yeah? That would be good. Just coming back to Andrew. நாங்க அந்திரேயாவுக்கு திரும்பி வருவோம். Andrew showed us how to bring others to Jesus. That's what he did. அந்திரேயா காண்பித்தார் எப்படி இயேசு வண்டையில் ஜனங்களை கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி. You know, God can use ordinary people like you and me. தேவன் சாதாரண மனிதர்களை கொண்டு, என்னையும் உங்களையும் போல ஒரு சாதாரண மனிதர்களை கொண்டு to bring others to him. தேவன் அண்டையில் பல ஜனங்களை கொண்டு வர. When I came to faith, it was a friend who told me about Jesus. நான் எப்படி இந்த நம்பிக்கைக்குள் இந்த
விசுவாசத்துக்குள் வந்தேன் என்று சொன்னால் ஒரு நண்பரோடாகத்தான் நான் வந்தேன். Trust the Holy Spirit as you step out and share. நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தேவனை குறித்து பகிர்ந்து கொள்ள போகிறீர்கள், எப்பொழுதுமே தேவ ஆவியானவரை நம்பி செயல்படுங்கள். Pray for opportunities to share. எப்பொழுதுமே நீங்கள் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், சந்தர்ப்பம், எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அவர்களோடு கூட தேவனை பற்றி சொல்லலாம், அதற்காக அந்த சந்தர்ப்பங்களுக்காக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். You know and believe this is true. You know and believe this is true. இதுதான் உண்மை என்று நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். I want to encourage you to live a spirit-filled life. நீங்கள் ஆவியில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ வேண்டும். If you are living an authentic witness for Christ, you are more likely to look for opportunities to share. எப்பொழுதெல்லாம் சாட்சியுள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் எப்பொழுதுமே சந்தர்ப்பத்துக்காக நீங்கள் எப்பொழுதுமே ஜெபிப்பீர்கள், அதை நாடுவீர்கள், யாருக்கு நான் போய் இயேசுவை குறித்து சொல்வேன் என்று சொல்லி. Trust in God's presence in your life. எப்பொழுதுமே தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் தங்கி நம்பிக்கையாயிருங்கள். Trust in His word. அவருடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கையாயிருங்கள். Trust in the Holy Spirit that's living in you. உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிற தேவ ஆவியானவர் மேல் உங்கள் நம்பிக்கையை வைத்திருங்கள். Trust in God's power rather than your own strength. எப்பொழுதுமே தேவனுடைய வல்லமையில் தங்கியிருங்கள், உங்களுடைய சொந்த பலனோ வல்லமையிலோ தங்காதிருங்கள். And as we live the spirit-filled life, எப்பொழுதெல்லாம் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறோமோ, it involves prayer, fellowship. அது என்னத்தை குறிக்கிறது என்று சொன்னால், ஜெபத்தில் தரித்திருப்பதையும் தேவனோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தில் இருப்பதையும் அந்த ஒரு நெருங்கிய உறவில் இருப்பதையும் அது காண்பிக்கிறது. Bible study. அது மாத்திரமல்ல, வேதாகம பாடங்களில் நாங்கள் எங்களை ஈடுபடுத்துவதிலும், And to want to point others to Jesus in what we say and how we behave. நாங்கள் எப்படி மற்றவர்களோடு பழகுறோமோ, எங்களுடைய வார்த்தைகளிலே நாங்கள் இயேசுவை அவர்களுக்கு காண்பிக்கலாம். Try and have some quiet time with the Lord every day. ஒவ்வொரு நாளும் தனிப்பட்ட ரீதியிலே தேவனோடு ஒரு உறவை வைத்திருங்கள். Make it a priority. அதுவே முன்னுரிமையாய் முதல் ஸ்தானத்திலே அதை நீங்கள் வைக்க வேண்டும். Then you will become like Andrew, looking for opportunities to share with others. அதன் பின்பதாக நீங்க இந்த அந்திரேயா மாறி எங்கெங்கெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டு ஆராய்ந்து கொண்டே இருப்பீர்கள். This is the highest calling on our lives, to share with others. இதுதான் எங்களுக்கு மிக பெரிதான அழைப்பு தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்தது. Andrew's first priority was to bring people to Jesus. அந்திரேயாவினுடைய முதலாவது முன்னுரிமை என்னதென்று சொன்னால், மற்றவர்களை இயேசு வண்டையில் கொண்டு வருவது. So let me pray that we would do the same. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க உள்ளேன், நாங்களும் இதை செய்வோம் என்று சொல்லி. Lord Jesus, we pray that you would help us to live a spirit-filled life. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அப்பா, நாங்கள் ஆவியிலே நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to trust in your presence, your word, your spirit. அப்பா, உம்முடைய வார்த்தையிலும் உம்முடைய பிரசன்னத்திலும் அப்பா நாங்கள் தரித்திருக்க எங்களுக்கு நம்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. And your power, Lord. உம்முடைய வல்லமையில் அப்பா. Lord, help us to grasp the word of God. அப்பா, நாங்கள் இந்த தேவ வசனத்தில் இன்னுமாய் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to believe in your sovereignty. அப்பா, உம்முடைய அந்த மகாபெரிய வல்லமை அப்பா நாங்கள் நம்பத்தக்கதா எங்களுக்குள்ளே அப்பா அந்த விசுவாசத்தை தாங்க ராஜா. And Lord, help us to pray and encourage one another. அப்பா, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் நாங்களும் தொடர்ந்து ஜெபிக்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. To be in your word. அப்பா, உம்முடைய வார்த்தையிலும். And to pray for opportunities to share with others. அதேபோல சந்தர்ப்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Lord Jesus, we love you. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அப்பா, நாங்கள் உம்மை நேசிக்கிறோம். And we thank you that you are in our lives. அப்பா, உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருப்பதற்காக. Amen. 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 Thank you very much. Thank you, Pastor. Thank you, Jeremy, for your wonderful message. God bless you. Thank you. மறுபடியும் கரங்களை தட்டி அவர்களை வாழ்த்துவோம். Again and give thanks to him. So மறந்துட வேண்டாம், இந்த கார்டு எல்லா கரத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Don't forget, you all have this card in your hands. தயவு செய்து ஜெபிங்க. Please pray.
இதில் யாரை குறித்து உங்களுடைய உள்ளத்தில் கத்தர் அந்த பாரத்தை போடுகிறாரோ அவருடைய பெயர்களை எழுதுங்க. So whoever God has placed the burden in your heart, please write their names on the card. அவர்களை அன்றைய தினத்தில் அழைத்து வாருங்கள். Please bring them along in that event. 2 பஸ் புக் பண்ணியிருக்கிறோம். We have booked 2 coaches. ஒன்று சவுத்தோலுக்கு, One for Southall Church. இரண்டாவதாக வெஸ்ட் ரைட்டனுக்கு. And second coach is for West Drayton. ஆகவே தயவு செய்து மறந்துட வேண்டாம். Please don't forget. அந்த நாளை ஓய்வாக வைத்திருங்கள். Please keep that day free. லீவ் எடுக்கிறேன்னா இப்போவே அப்ளை பண்ணிடுங்க. If you want to take holiday, please apply for the holiday now. முதல் நாள் போய் சொல்லக்கூடாது எனக்கு நாளைக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு. Don't go on the day and say that I have a work, I won't be able to come. ஒரு சிலருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? Some people will say like that as an excuse. So please ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லீவ் போடுங்க. Please remember this and take holiday for this day. இது நீங்க செய்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானம். This is a important decision that you will make in your life. ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாதவங்க இருக்கலாம். There might be people in your family who are not been saved yet. உங்க கணவர் மனைவி ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் It could be இருக்கலாம். your wife or a husband who are still not yet saved. ஒருவேளை பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படாதவங்க Or your children might not been saved. அவருடைய பெயர்களை எழுதி அவர்களுக்கு ஜெபிங்க, கூட்டி Please கொண்டு write வாங்க. their names in this card and continue to pray for them. இதுக்கு நீங்க செலவழிக்கிற நேரம் இது வந்து ஒரு நித்தியத்திற்கு நீங்க செலவழிக்கிற நேரம். The time you spend for this is actually the time you spend for your eternal life. ஆமென். Amen. ஜெர்மி சொன்னது போல நம்ம As Jeremy பரலோகத்துக்கு said. போகும்போது நம்ம நிறைய ஆச்சரியங்கள் நமக்கு காத்திருக்கும். So when we go to heaven, there are a lot of surprises are waiting for us. இல்லையா? நம்ம போகும்போது நிறைய பேரை நாங்க பார்த்து நீ வந்துட்டியான்னு கேட்க வேண்டியிருக்கும். You'll be looking at people and say, oh, you came, you also came. இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம், எவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷம். See what a great, marvelous thing that is, and a very joyful thing that is. ஆகவே தயவு செய்து நம்ம தன்னலமா இருக்க வேண்டாம். So please do not be selfish about this. இல்லையா? நாம மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டா போதும் அப்படின்னு Don't இருக்கோம். think like that is just enough for me to be saved alone. மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவரை குறித்து சொல்ல வேண்டும். So we need to share about Jesus to others. எத்தனை பேர் செய்வோம்னு சொல்றீங்க? How many of you can say you will do it? அம்மா பக்கத்துல உங்களை பார்த்து செய்வீங்களான்னு கேளுங்க. Ask your neighbor, will you do it? Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ஆமென். நாங்க ஒரு பெரிய ஒரு அறுவடை நம்முடைய ஜனங்கள் மத்தியிலே பார்க்க வேண்டும். We want to see a great harvest in midst of our people. நம்முடைய ஸ்கூல்ல, யுனிவர்சிட்டில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில சொல்லுங்க. In school, in university, in front of your friends, share. அது ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது, அது 16% 16% வாலிப பிள்ளைகள் கர்த்தரை தேடி வருகிறார்கள். Small statistics says that only 16% of people are reaching out to Lord Jesus Christ. Young people are reaching out to People are reaching out to Jesus It's Christ. very encouraging. It's very encouraging. காரணம் என்னன்னா அது பார்க்கும்போது ஒரு தாகம், ஒரு தேடல் அவர்களுடைய இதயத்தில் இருக்கிறது. Because say that there is a thirst and a hunger for Jesus Christ. ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் So we need to make use of this great opportunity. Amen. Amen. Thank you once again, brother. Thank you. So இந்த வேளையில் கூட நாங்க ஜெபம் பண்ண போகிறோம். In this moment we're going to pray. இந்த காரியத்துக்காக ஒரு விசேஷ ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படி. Let us pray for this purpose and may God help us for this. ஆமென். எல்லா ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us all close our eyes and pray. தகப்பனே, இந்த வேளையில் நாங்க ஜெபம் பண்ணுகிறோம். Father, we pray in this moment. ஆண்டவரே, இந்த crusade-க்காக, இந்த Jesus God Loves You tour-க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray for this God loves you too. ஆண்டவரே, இதன் மூலமாக அநேகர் மண்டையிலே வர வேண்டும். Through this many people should come to know you, Father. ஆண்டவரே, இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஜனங்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Lord, lot of people should know you. இதற்காக யார் யார் உழைக்கிறார்களோ, முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. Those who are putting effort and labor for this, bless them all, Father God. ஆண்டவரே, விசேஷமாய் பிரதர் ஜெரமி அவருடைய டீம் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். We commit Jeremy and his team into thy hands, Lord. ஆண்டவரே, அவரை ஆசீர்வதிங்க. Bless them, Father God. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் கூட ஆண்டவரே வெஸ்ட் ரைட்டன்ல நடக்கிற ஆராதனையும் உம்முடைய கரத்தில் We ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். also place the West Drayton service into thy hands, Father. அவர்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே, பிரதர் விஜய் அவர்கள் செய்தி கொடுக்கும்போது ஆண்டவரே, இந்த ஆத்தும பாரம் அவருடைய உள்ளத்திலே ஊற்றப்படட்டும். May the heart and souls for the burden should go in when Brother Vijay share the gospel to them, Father God, this news. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். We commit everything into thy hands, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In the name of Jesus we ask. ஆமென். Amen. ஆமென். இந்த Amen. வேளையிலே நம்முடைய காணிக்கைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் Let கொள்வோம். us get prepared with offerings. யாருக்காவது envelopes தேவை என்றால் கரங்களை ஊத்தி காட்டுங்கள், கொண்டு If வந்து anyone need கொடுப்பார்கள். envelopes, please raise your hands. Our ushers will come and help you. ஆமென். இந்த வேளையிலே நம்முடைய காணிக்கைகளை, நம்முடைய அறிவித்தல்களுக்கு செவி கொடுப்போம். Now we're going to listen to the announcements. Praise the Lord. Hallelujah. சரி, நம்ம யாவரும் எழுந்திருப்போம். ஆமென். நாம் ஜெபம் செய்து Amen. நிறைவு Let us all செய்வோம். pray.
and close this service. அதன் பின்பதாக ஒரு பாடலை பாடுவோம், அந்த வேளையிலே காணிக்கை Then we சேகரிக்கப்படும். will sing a song and our tithes and offerings will be collected. ஆமென். அன்பின் பரலோக பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி Heavenly செலுத்துகிறோம். Father, we thank you for this time, இந்த Lord. நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி Thank you for செலுத்துகிறோம். this wonderful day you've given to நீ us. செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உம்மை Thank you for துதிக்கிறோம். all the goodness you have done in our lives, கேட்ட Father. சத்தியத்துக்காக உம்மை Thank you ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். for the truth that you have shared among us, நீர் Father. எங்கள் மத்தியிலே நீர் கடந்து வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றி Thank you for செலுத்துகிறோம். coming into this place and blessed us, Father. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். We commit each and every one us into your hands, Lord. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் உமக்கு செலுத்துகிற ஒவ்வொரு காணிக்கையும் ஆண்டவரே அந்த கரங்களை ஆசீர்வதிங்க. Bless the hands who are giving the tithes and offerings to you, Lord, today. தேவைகளுக்கு மத்தியிலே குறைவுகளுக்கு மத்தியிலே உமக்கு கொடுக்கிறார். In the midst of their needs and shortages they are giving to you, Lord. ஆண்டவரே, அதை கர்த்தர் பெருகச் செய்து Lord, ஆசீர்வதிப்பார். increase that and multiply it, Lord. அவருடைய தேவைகள் குறைவுகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும். Let all the needs and shortages be met, Father ஆண்டவரே, God. நல்ல வியாபாரங்களில் நல்ல விருத்தி Let உண்டாகட்டும். there be expansion in the businesses, Lord. நல்ல வேலைகள் கிடைக்கட்டும். Let them have good jobs, Lord. நல்ல விசாக்கள் Let கிடைக்கட்டும். them get good visas, Father. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் அவருடைய ஆசீர்வதிக்கட்டும். May your hand bless them, O Lord. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே வேலை உயர்வுகள் கிடைக்கட்டும். Let them be promotions in workplaces, Lord. அப்படியே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். We bless them that way, Lord. கர்த்தாவே, இந்த வாரம் முழுவதும் நாங்கள் கைது செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் உம்முடைய பிரசன்னம் பாதுகாப்பு Let your காணப்படட்டும். presence and protection be with us in everything we lay our hands on, Lord. தொடர்ந்து உம்மை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க எங்களுக்கு உதவி Help செய்யும். us to continue to praise and worship you, போகிற Father இடங்களில் God. எல்லாம் நாங்கள் ஆண்டவரே ஒரு அந்தராய ஆவை போல நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு Let உதவி us be செய்யும். seen as an Andrew, Father God. ஆண்டவரே, எங்களை காண்கிறவர்கள் உம்மை காணட்டும். Those people who see us, let them see you, Lord Jesus. உம்முடைய பிரசன்னத்தினால எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க. Lord, cover and hide us under your presence, கர்த்தாவே, இந்த Father. நாளில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராய் ஆசீர்வதித்து Lord, bless each and everyone by names who are here, என்னென்ன Lord. தேவைகளோடு வந்திருக்கிறார்களோ தேவைகள் எல்லாம் Whatever சந்திக்கப்படட்டும். needs they came in with, Father God, let their needs be met, Father God. அவைக்குரிய சரீர பிரகாரமான பொருளாதார எல்லா தேவைகளையும் The சந்தித்தார். spiritual, physical, and financial needs shall be met, Father God. சரீரத்தில் காணப்படுகிற எல்லா பலவீனங்களையும் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம். We rebuke and remove all the weaknesses in their physical bodies, Lord. கர்த்தாவே, இந்த நாளில் விசேஷமாய் சகோதரி ஜாஸ்மின் அவர்களை அவருடைய தாயாரை நினைவு Oh கூறுகிறோம். Lord, in this special moment, we remember Sister Jasmine and her mother, Lord. அவர்களை கூட கர்த்தர் சந்தித்து அவர்களை பலப்படுத்தி சுகப்படுத்தி Lord, Lord, you meet them and strengthen them and heal them, Father God. மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் உம்மை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்க எங்களுக்கு உதவி Help செய்யுங்க. us to come back to praise you and worship you, Lord. அதுவரைக்கும் உம்முடைய கிருபைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். We commit ourselves under your grace and protection, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொடுக்கிறோம் நல்ல In பிதாவே. the name of Jesus, we ask our Heavenly Father. ஆமென். Amen. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் May the grace of our Lord Jesus நம்முடைய Christ, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் Father, the love of the Father, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் the fellowship, communion, joy, and peace of the Holy Spirit, இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமாக now and forever, கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டுமாக until the coming of Lord Jesus Christ. நம்மளோடு கூட நீடித்து நிலைத்திருக்க Let கடவுள். us be with us forever and ever. ஆமென். நாம் யாவரும் கரங்களை வைத்தியவனுமாய் சொல்லுவோம். Let us all lift both our hands and say, என் ஆத்துமாவே Bless the கர்த்தரை Lord, O my ஸ்தோத்திரி. soul. என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஜனங்கள் உரத்த சத்தமாய் சொன்னார்கள், ஆமென்.